على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وجاز. اللهم صل على مولانا محمد سيدنا خود خدا کہتا ہے صلو پھر بھی تم غافلون. خود خدا کہتا ہے صلو پھر بھی تم غافلون. مومن واجب ہے تم پر افعلوا ما تؤمرون. اللهم شوق سے نام محمد پر کرو جان کو نیثار. شوق سے نام محمد پر کرو جان کو نیثار. کیونکہ یارو لن تنالوا البر حتى تنفقون. اللهم وعلى آل سيدنا. ہر
درود ہر دم ہر وقت بے جو روح حضرت پر درود جنت الفردوس میں لا ریب انتم تدخلون اللہم وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھی بچھا دو میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو آنے والی ہے ان کی سواری پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو آنے والی ہے ان کی سواری پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پلکوں میں شمع جلا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ در میرے نزدیک آئے بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ در میرے نزدیک آئے میں یہیں سے مدینہ دکھا دو دیکھنے کا سلیقہ سکھا دو میں یہیں سے مدینہ دکھا دو
دیکھنے کا سلیقہ سکھا دو میرے جھولی میں بھی کچھ نہیں ہے میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے میرے جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دو اپنے ماتھے کا سونا لٹا دو میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنی آقا کو میں نظر کیا دوں روضہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا در ہے روضہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا در ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دو مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے میں جہانات اپنی سنا دو میں جہانات اپنی سنا دو سارے محفل کی محفل جگا دو اب تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھی بچھا دو উপস্থিত ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ফটিকছড়ি পৌরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ড উত্তর রাঙ্গামাটিয়ার জমিনে আলহাজ মৌলানা আহমদ হোসাইন সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ আলাইহির বাড়ির আঙ্গিনায় উত্তর রাঙ্গামাটিয়া বড়টিলা ইসলামিয়া যুব কমিটির উদ্যোগে 11তম বারের মতন অধ্যকার আজিম শান নুরানি ইমানি ইরফানি পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি পীরে তরিকত রাহবরে শরীয়ত মুর্শিদে বরহক হাদিয়ে দ্বীন মিল্লাত উস্তাদুল আসাতিজা শেখুল মশায়েখ আল্লামা পীর সাহেব হুজুর কেবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান বক্তার বক্তব্য রেখে গেলেন ফকিহে মিল্লাত জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল এমএ মাদ্রাসার সুযোগ্য ফকি আমার স্নেহভাজন আল্লামা আবুল হাসান মোহাম্মদ উমাইর রাজবি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আজকের মাহফিলে এতক্ষণ ধরে পুরজোশময় বক্তব্য রাখলেন হুজুর কেবলার রক্তে জিগার
অধ্যক্ষ আল্লামা ফখরুদ্দিন মুনির মদ্দাজিল্লাহুল আলী, মঞ্চে তশরিফ ফরমা, যার আলোক ছিটার কারণে গোটা রাঙ্গামাটিয়া নয় ফটিকছড়ির জমিন আলোকিত, হুজুর কেবলার রক্তে জিগর হাফেজ কারি হজরতুল আল্লামা মৌলানা আবু বকর পীরে তরিকত, আজকের এই মাহফিলে প্রবীণ আলেমে দ্বীন হজরতুল আল্লামা ইয়াহইয়া মুনিরি সহ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, ফুকাহায়ে ইজাম, নায়েবে মুস্তফারা, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইয়েরা, ছাত্র ভাইয়েরা, বিশেষ করে উত্তর রাঙ্গামাটিয়া বড়টিলা ইসলামিয়া যুব কমিটির যুবকরা, পর্দার অন্তরালে খাওয়াতিন মস্তুরাত আমার মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান মুনিবের দরবারে লাখ ও কোটি শুকরের সেজদা, যে মুনিব মওলা দীর্ঘ অনেক প্রোগ্রাম নেওয়ার সুযোগ আমি পাইনি, আবার দীর্ঘদিন পর আজকের এই আজিমুশান বড়ডিলার ময়দানে মৌলানা আহমদ হোসাইন সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ আলাইহির বাড়ির আঙ্গিনায় আজকের এই ইসলামিয়া যুব কমিটির তবররুকময় মাহফিলে এসে বসে দুটো কথা বলার সুযোগ পেলাম। যে মুনিব এতটুকু দয়া মায়া, এতগুলো আলেমে দ্বীন তরিকতের শেখদের বৈঠকে কথা বলার সুযোগ, বিশেষ করে পীর সাহেব হুজুর কেবলা আমাদের এই মাইকের আওয়াজটুকু শুনতে লাগলেন। ফরিয়াদ করি মুনিবের দরবারে আল্লাহ হায়াতে হিজরি হুজুর কেবলাকে দান করুক, শারীরিক সুস্থতা দান করুক। যার একটি জবানের বুলি এখন আমার কানে বাজতে লাগলো, বাবা ভাঙা শরীর নিয়ে, অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি আমার মোস্তফার একটু সারাখানে দুটো নাতের কলি শুনতে। এটি তো হলো বেলায়েতের মূল সুফা। এই জন্য আমি অনেক সময় আজকে দোয়া করতে বাধ্য, দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্যাদা হয়তো দিতে পারবো না, দাঁত পড়লেই বুঝে যাবে যে দাঁতের মর্যাদা কি। হয়তো আল্লাহ জানে এই এলাকার মধ্যে কত আলোক মূর্তিকে আল্লাহ দপদপ করে জ্বালিয়ে রেখেছেন। একটি লাইট আমাদের থেকে পর্দা করবে, আর একটি লাইট আল্লাহ জ্বালিয়ে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। এটা হলো দুনিয়ার রীতিনীতি। নিশ্চিত আশা করব যে সামনে হুজুরের পর্দার পরে আরো আমরা লাইট উজ্জ্বলভাবে পাবো ইনশাআল্লাহ। একের পর এক এভাবে লাইট জ্বলতে থাকবে, কারণ নবী আর আসবে না। পৃথিবীর জগতে নবুয়তের তাবলীগ ইসলামের দাওয়া একমাত্র ওলি আল্লাহদের মাধ্যমে প্রজ্বলিত থাকবে। সেই জন্য আমার প্রিয় রসুল, আনা খাতিমুন নবী লা নবিয়্যা বা'দি, আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। সিদ্দিক আকবর সর্বপ্রথম কান্নার মধ্যে জড়ো হয়েছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যেই দিন এই আয়াতটুকু পেয়ে গেলাম, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামুন নবিয়্যিন, এই আয়াতে কারিমা পাইতে সমস্ত সাহাবীরা লাফালাফি শুরু করলেন, আর সিদ্দিক আকবর কাঁদতে শুরু করলেন। দুইজনের বুঝ দুষি পাশ হয়ে গেল। সাহাবীরা কি নির্বুধ ছিলেন? সিদ্দিক আকবর কি বড় আসমান থেকে এসেছেন? না, এখানে মোস্তফার প্রেমের বুঝটা, যার যত বাপ তার তত লাভ। সিদ্দিক আকবর নবীর ভিতর নিগুড়ভাবে ঢুকে বুঝে ফেলেছেন, নবী তো নবী নয়, নবী তো খোদা দেখার আয়না। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার প্রিয় মাহবুব কি খোদা দেখার আয়না? আবু জাহেল, আবুল আহাব নবীর ভিতর দিয়ে তার চেহারা দেখেছিলেন, আর সিদ্দিক আকবর খোদার চেহারা দেখেছিলেন। একটা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য জিবরিল আমিন মোস্তফার দরবারে বারবার ঘোরাফেরা করতেন। নবীর প্রেমের মধ্যে অনেক সময় হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, ইয়া আল্লাহ,
যেমনি ভাবে রসুল পাক হজরতে মা ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে হুট করে একদিন বলেছিলেন যে দরজাটা দেখো তো কে আসছে এখানে। মা ফাতেমার উত্তরের মধ্যে জবাব দেওয়া হয়েছিল, আমার রসুল শুয়ে শুয়ে বলতেন একজন তোমার চাচা। বলছে আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন চাচা বলে জেঠার ছোট, বাবার ছোট, ঠিক না ঠিক? বাবার বড় হলে জেঠা, বাবার ছোট হলে চাচা। জিবরিল আমিন বলতে লাগলেন, হায় হায়, রসুল আমাকে কি সম্বোধন করলো। রসুল কখন আসলো, কখন পা রাখলেন, কার্পেট দিয়ে আসতেন, কার্পেট দিয়ে আসতেন, এতগুলো দেখার বড় আমি কি চাচা হয়ে গেলাম? আমার রসুল ইলমে গায়েব জানে না মনে হয়, কথা বলতে হবে। কোরআনকে জিজ্ঞেস করলে আমরা পেয়ে যাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। এ আমার প্রিয় রাসূল, কিয়ামত পর্যন্ত অনেক দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ঢিলা লম্পা জুব্বা মিসওয়াকওয়ালা দাড়িওয়ালা কপালে দাগওয়ালা হাঁটুতে জটওয়ালা হুট করে বলবে নবী গায়েব জানলে গায়েব জানতা নবীকে 3 তালাক। জোর বলবো না নাউজুবিল্লাহ। আমাদের নবী গায়েব জানে কি জানে না? যদি কেউ বলে জানে না তার ঈমান আসেনি, কথা বলতে হবে, ঈমান আসেনি। এই জন্য আমার প্রিয় মুনিব মাওলা গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিয়ে খোদার নজির পেশ করে দিলেন। খবরদার মুস্তাফার সামনে গালের ফাড়া দিয়ে যেমন তেমন কথা বলতে যেও না। যদি বেশি খোলাখুলি করস তোর জন্মের বৃত্তান্ত আমি খুলে দেব। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবো না সুবহানাল্লাহ। নবীর শানে গোস্তাহি করলে, বেয়াদবি করলে, মন্ত্রী হোক মিনিস্টার হোক, যত বড় মোলাজিমাতের দায়িত্বে পড়ুক, আসল দায়িত্বে থাকতে দেবে না। ও বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, খোদাইয়ের মধ্যে যত বড় রাষ্ট্রপতি, গভর্নর, পয়সাওয়ালা হোক, নবীর শানে যখন গোস্তাখি আর বেয়াদবি হয়, আমার আল্লাহ তার আইবগুলো ফাঁস করে দেয়, ঠিক কিনা? অনুরূপ ভাবে বন্ধুরা, বাবারা, এখনো বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে নবীর শানে যারা গোস্তাখি আর বেয়াদবি করে, নিশ্চিত জন্মের মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই মনে হয়, আছে না নাই? জন্মের ত্রুটি না থাকলে ওই জবান দিয়ে কখনো নবীর শানে গোস্তাখি আর বেয়াদবি ভাষা ব্যবহার হবে না। 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ প্রতিটি হরফ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপনি দেখেন, খোদার জাতের কসম, আল্লাহর রসুলের আশেক প্রেমিক যারা কোরআন তেলাওয়াত করে, আমার নবীর শানে চুল পরিমাণ, এক ছিদ্র পরিমাণ সূচের আগা নবীর শানে গোস্তাখি আর বেয়াদবির শব্দ ব্যবহার করতে পারে নাই। আর বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা কপালে দাগ, হাঁটুতে জট, মাথায় পাগড়ি, লম্পা জুব্বা, যতই কিছু থাকুক না কেন, তেলাওয়াত করতে এখানে দোষ, এখানে দোষ, এখানে দোষ। উচ্চ আওয়াজ দেব না নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে। আর আশিকে রাসূলদের বলে হলো হামা কোরআন বতৌসিফে মুহাম্মদ বরুন আজল চগুয়ম ওয়াসফ আহমদ সালাতুনা। আল্লামা শেখ সাদির মতন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক জবাতা ববদ্দর দহা যায়গি সানায়ে মোহাম্মদ বদিল ফজিল সালাতুনা। আর বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণ আশিকরা আল কোরআনের সবর নূর নবীজির শান, আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীজির শান, দেখবো মোরা তাকে যদি অন্তরে ঈমান, নবী মোদের জান, নবী মোদের প্রাণ, নবী মোদের জান, নবী মোদের প্রাণ। নবীর কাছে পাবো মোরা, নবীর কাছে পাবো মোরা খোদারি সম্মান,
নবী মোদের জান, নবী মোদের প্রাণ। কি বাবারা কষ্ট হয়? ছোট্ট একটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম, আমাকে ইঙ্গিত দেওয়া হলো পিসাই হুজুরের পক্ষে অন্য কিছু নয়, আজকে মিলাদুন নবী। এখানে অন্য ওয়াজের দরকার, নবীর প্রেম প্রীতি ভালোবাসা। কারণ যার বাবার বাবা, সুবহানাল্লাহ বলেন না, দুনিয়ার জগতের মধ্যে অন্য কিছু দিয়ে খোদা পর্যন্ত পৌঁছার কোনো সুযোগ নাই। একমাত্র খোদা পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ হলো আমার নবী মুস্তাফা। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এই কারণে বন্ধুরা, বাবারা, ভাইয়েরা আমার, পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী যুগে 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 যেমনি ভাবে গতকালকে রাতের 2টার কাটায় জিজ্ঞাসা করলাম, মাওলা একবার বলে দাও না, গোটা বিশ্বের চরাচরে সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলেন? একজন বলে যে মা, একজন বলে যে বাবা, একজন বলে যে প্রেসিডেন্ট। সবচাইতে দামি হুজুর হীরার টুকরা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যখন কোরআনের কাছে গেলাম, ওগো কোরআন একটিবার শুনায় দাও, গোটা বিশ্বের চরাচরে আজকে উত্তর রাঙ্গামাটিয়া বড়টিরা ইসলামিয়া যুব কমিটির ভাইরা নাজুক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অজর দ্বারায় বর্ষণে ইট লাগাই দিলেন, পিচ্ছিল পথকে হাঁটার পথ বানাই দিলেন, ময়লা খিচড়ের মধ্যে তেরফাল বিছাই দিলেন। কোন পাগলামিয়ে পেয়ে গেল? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এটাই তো হলো পরীক্ষা। জফা জো ইশক মে হোতা है वो जफा ही नहीं। जरूर बोलो ना सुभान अल्लाह। जफा जो इश्क में होता है वो जफा ही नहीं, सतम न हो तो मोहब्बत में तो मजा ही नहीं। सुना दुनिया এটাই তো হলো প্রেমের মামলা। যখন তর্জন ঘর্ষণ হয়, প্রেম আরো বৃদ্ধি হয়ে যায়। বৃষ্টি আসুক, গতকাল দেখলাম অজর দ্বারায় বৃষ্টি আসবে, তেরফালিং করা হলো। অনেককে জিজ্ঞাসা করলাম কোন পাগলামিয়ে ফেলে, বলো যে হুজুর আমরা আসতাম না, বৃষ্টির কারণে চলে আসলাম। কেন কেন কেন? আজকের বৃষ্টি মাথার উপর বহন করে নেব, এই বৃষ্টিকে সাক্ষী বানাইব কাল কিয়ামতের ময়দানে। নবীর প্রেমের মাহফিলে বসে আমরা মাথাকে সাক্ষী বানাইলাম, চুলকে সাক্ষী বানাইলাম, শরীরকে সাক্ষী বানাইলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একটু জোরে। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। বাবারা, অত নামানামি করলে পারবো না। আমার হুজুর আমাকে একটু করে ইঙ্গিত দিলেন, আবার ঠেসো একটা মেরে দিলেন। এখন তো মানুষ ধরতে হবে হাসান রেজাকে দাওয়াত দিতে। আমি মৌলবীও লিখি না, তারপরও মুস্তফার কাছ থেকে যদি পাই, আপনাদের রামাটিয়ার জমিন তার নজির বনে গেল। সুবহানাল্লাহ বলেন না? মুস্তফার কাছ থেকে নিলে এটা ক্ষয় হয় না। হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টানরা যত কিছু পায় আবার নিভে যায়, কিন্তু আমার মুস্তফার কাছ থেকে যদি কোনো আশেক পাই, কিয়ামতের ময়দানেও ছড়াই ছিটিয়ে বিলীন করে দেয়। সুবহানাল্লাহ, ঠিক না বে ঠিক? এটা হলো পৃথিবীর জমিনে খেলা। আল্লাহ যাকে মোহব্বত করে তার কাছ থেকে একটু পরীক্ষা বেশ নেয়, ঠিক কি না? এই পরীক্ষার মধ্যে কামিয়াবি অর্জন করতে পারলেই সুবহানাল্লাহ বলেন না? পিসা হুজুরের পাশে যারা এখন দুই চোখের পানি দাঁড় দাঁড় করে ফেলতে থাকবেন। এটাই হলো নিয়ম। আমার মুস্তাফা কোন অপরাধ করেছেন? রসুল পাক কি অপরাধ করেছিলেন? 360 খোদার পূজার কাছ থেকে 1 খোদার পূজারি বানাইলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? গোটা কাবাতুল মুশাররফাকে নেফাক থেকে পুত পবিত্র করেছেন। সুবহানাল্লাহ। সুখ আজকে সবাই বুক করে, ওরা তো মুনাফিক সিটারের দল। রসুল পাক আসার আগে রসুল পাকের চাচা যান, রসুল পাকের দাদি যান, রসুল পাকের ফুফি যান, ওরার ওয়াস্তা নিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতেন। সর্বশেষ আমার নবী, উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। নবীর ওয়াস্তা দিয়ে, আল্লাহ আখিরি জামানার নবীর ওয়াস্তা দিলাম, ফুফুর ওয়াস্তা দিলাম, বাবার ওয়াস্তা দিলাম, দাদার ওয়াস্তা দিলাম। আল্লাহ লগে লগে যা চাইতেন তা দিয়ে দিতেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর বর্তমান যুগে বলে আগে নাকি মিলাদুন নবী ছিল না, ঠিক
ঠিক না? আর গোটা জগতের মধ্যে আল্লাহ দিলেন যে ফাতালাক্কা আদামু মির রাব্বিহি কালিমাতিন ফাতাবা আলাইহি ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রহিম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ওরে বাবারে বাবারে বাবারে, গোটা সূরা বাকরা শরীফের সূচনার কোরআনে সুবহানাল্লাহ এত সুন্দর ইন্ডিকেট করে দিলেন যে সেই জন্য একটু করে ইঙ্গিত দিতে গেলাম। আজকে তো উত্তর রাঙ্গামাটিয়ার জমিন, বড়টিরার জমিন, ইসলামিয়া যুব কমিটিরা পাগল পাড়া বানাই দিলেন, মিলাদুন নবী করেই ছাড়বো। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এই জন্য জিজ্ঞাসার মধ্যে গেলাম, ও মাওলা অনেকবার বলে থাকলেও আজকে আবার রিনিউ করতে লাগলাম। পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আল্লাহ সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলে? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যেটা কোনো তফসিরে পাবেন না, কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে আপনার মিলবে না। এই কারণে আমাদের প্রিন্সিপাল মহোদয় আমাদের পাশে আছে, আমার ভাইজান ফখরুদ্দিন সাহেব আছে না? তো ভুলভাল বললেও ধরবে না, ওলামায়ে কেরামরা আছে না? তো এখন সবার সামনে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ গোটা বিশ্বের চরাচরের সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ তুমি কি বানাইলে? একজন বলবেন না? আমি কতবার জবাব দিলাম আপনাদের কাছে এই স্কুল ময়দানে, আমার তো এখনো স্মরণে পড়তেছে, আপনারা ভুলে গেলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তো ভুলে গেলে তো চলবে না, ইয়াদগারি রাখতে হবে। এটি তো একটা ক্লাস, এটি আজকের জন্য একটা মাদ্রাসা। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এখানে নানা দাদা আপনজন স্বজন ছেলে সবাই বসতে পারে। এমনি ক্লাসে বসলে বলে যে ক্লাস 8 এর মধ্যে, 9 এর মধ্যে, 11 এর মধ্যে, ডিগ্রির মধ্যে আপনি কেন বসছেন? ঠিক না? এখানে বসলে কেউ নিষেধ করবে? সুবহানাল্লাহ বলেন না? এটা তো উম্মতে মুহাম্মদীর আরেকটা তাবলীগের ইন্তজাম। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই জন্য আমি গত পরশু ছিলাম মামুর খাইন, যেখানে স্টেজের এক পাশে বাতিলটা গোটা এলাকা, আরেক পাশে ওসকান দরবার আলী রাজা। সুবহানাল্লাহ। এখন আওলাদদের পক্ষে ইসালে সোয়াবের মাহফিল, ওরা চারিদিকে ঘিরে বসে আছে, কিন্তু মিলাদুন নবী লেখা হলো কেন? এই মাহফিলে বসা যাবে না। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না কেউ। আমি বললাম আপনাদের হুজুর রাজারা আছে, ওদেরকে একটু বের করে আনে। সুবহানাল্লাহ। জিজ্ঞেস করলাম যে পৃথিবীর সেরা দামি সম্পদ কি? এখন ওরা বলতে এটা তো শুনতে হবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কি এখন সবার মুখে হাসি, আল্লাহু আকবার। আজকে উত্তর রাঙ্গামাটিয়া বড়ডিরা ইসলামিয়া যুব কমিটির ভাইরা কি কাজ করে ফেললেন। অনেকে মনে করলেন যেটা লালবাগ। সাধারণভাবে আমার প্রিন্সিপাল মহোদয় তো বললেন যে জান্নাতি পরিবেশন। আমি বলি যে জান্নাতি পরিবেশন নয়, গোটা জান্নাত। আমি যখন আসহাবে সুফার ওখানে প্রথম বছর গিয়ে বসলাম, বসার পর হঠাৎ করে আমার চোখ বন্ধ করতেই মনে পড়ে গেল আসহাবে সুফার কিচ্ছা। সুবহানাল্লাহ। ওরা নবী দিলে খাইতেন, না দিলে ঘুমাইতেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? নবী দিলে খাইতেন, না দিলে কই একজন কি না খেয়ে মারা গেছেন? আল্লাহু আকবার। তো এখানে বসে বসে চিন্তা করলাম যে এই মুহূর্তে আমি কোথায় যাব। এখন চারিদিকে রিয়াজুল জান্নার আপনার ফটটার দরজা বন্ধ। এখন আমি গিয়ে হয়রান হয়ে আমার শিডিউলটা পেলাম না। তখন আমি আসহাবে সুফার ওখানে এসে বসে 2 রাকাত নামাজ পড়লাম। নামাজ পড়ে মোস্তফার দরবারে আরজি পেশ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ এখন আমি তো জান্নাতের হিসাব থেকে মনে হয় বেরিয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ। তখন ওখানে ডায়েরি বের করলাম। কে বলে জান্নাত কোথায় পাই, তল্লাশি করলে দেখা যায়। জান্নাত আছে গো দুনিয়ায়, রিয়াজুল জান্নাত মদিনায়। ইয়া নবী
9টি নাতের করে লিখে ফেললাম। হঠাৎ করে ডাক পড়লো, আমার এক কলিগ দূর থেকে চিৎকার দিয়ে ডাক দিল, আরে বেয়াদব কোথাকার, আমার নবীর রওজার মধ্যে এত বড় ডাক। ক্ষমা চাইলাম, বন্ধুত্বের জন্য পথ রেখে দিলাম। শ্রোতাকে এলান দিয়ে আমার একজন কলিগ আছে, ডাক দিয়ে ইশারা দিতে দৌড় দিয়ে ঢুকে পড়লাম, উঁচু আওয়াজ দিয়ে বলল সুবহানাল্লাহ। সত্যিকার ভাবে এখান থেকে আর বলা যাবে না আমার মাহবুব নবীর দরবার যে সত্যিকার রওজায়ে আতহার, রিয়াজুল জান্নাহ হলো জান্নাতের মোকাম। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, কথার প্রসঙ্গটা অনেক দূর থেকে ফিরে আসতে লাগলাম। সবচাইতে দামি সম্পদ মাওলা তুমি কি বানাইলে? আল্লাহর কোরআনের কাছে গেলাম, এক একজন এক একটি উক্তি দিয়ে দেখ। সর্বোপরি দামি সম্পদ হিসাবে বের করা হলো হীরার টুকরা। কিসের টুকরা? আরো জোরে। ছোট্ট 3 আঙ্গুল পরিমাণ হীরার যদি এক টুকরো নেওয়া যায়, কোটি কোটি টাকা। ঠিক না বেটি? আরো জোরে বলতে হবে, ঠিক না বেটি? এই হীরার টুকরা। এখন বললাম আল্লাহ, হীরার টুকরা যখন বড় দামি সম্পদ হয়ে গেল, এখন আমার কোরআন ছাড়া উপায় নাই। আল্লাহ আমাকে একটু বাঁচাও। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার ছাত্র ভাইরা মনোযোগ। যখনই আল্লাহর কোরআনের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, এখন সবার মনে পড়বে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লাকাদ মান্নাল্লাহ, লাকাদ লাকাদ বিকুজুল আয়াত, ঠিক আছে না? লাকাদ মান্নাল্লাহ গোটা আয়াত খন নজর রাখতে আয়া বললাম না। ঈদ বাআতা, সুবহানাল্লাহ, ঈদ বাআতা ফীহিম রাসূলা, সুবহানাল্লাহ। ও আল্লাহ রে, এ কি পেরে গেলাম? লাকাদ মান্না, লাকাদ মান্নাল্লাহ। আল্লাহ বলতে লাগলেন লাম তাকিদ দিয়ে, কদ তাকিদ দিয়ে, সবচাইতে বড় ইহসান মওলা তুমি কি দিয়ে করলে? সুবহানাল্লাহ। লাম তাকিদ, কদ তাকিদ, এগুলো আজকে নতুন ওয়াজ, অনেক পুরাতন ওয়াজ আমার। আজকে যুবকদের পক্ষ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগময় মুহূর্তে পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাজাই নিলেন, নিয়ামত তো পেয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। দলিল আমার না, কোন আলেমের না, কোন বাটফার সিটারের না, মুনিব মাওলা নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা। সবচাইতে বড় ইহসান, বড় দয়া, বড় মায়া আমি আল্লাহ করে দিলাম। আল্লাহ কার উপর করলে? যারা মুমিন তাদের উপর করলাম। দিছে সুন্দর পয়েন্ট একটা, সুবহানাল্লাহ। মাওলা ফটিকছড়ির জমিনে পৌরসভা এলাকায় 1 নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর রাঙ্গামাটিয়া বড়টিলা ইসলামিয়া যুব কমিটির ভাইরা, একবার নয়, দুইবার নয়, 11তম বারের আজিম উসান ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইলেন। আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, ঈদে মিলাদুন নবী সাজানো এটা কি আবার? আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, খবরদার, গোটা বিশ্বের জগতের মধ্যে মা না, বাবা না, প্রেসিডেন্ট না, মন্ত্রী না, এমপি না, মণি না, মুক্ত না, স্বর্ণ না, চাঁদি না, রূপা না, হীরা না, ইয়া আল্লাহ সব চাইতে বড় ইহসান, বড় দয়া, বড় দামি আল্লাহ কি দিলেন? আমার মুনিব মাওলা কোরআন হাকিম দিয়ে এলান দিয়ে দিলেন, ঈদ বাআতা। সুবহানাল্লাহ। অনেকে বলবেন নবী, এখানে নবী বলা হয় নাই। ঈদ বাআতা ফীহিম রাসূলা। আমার কলিজার টুকরা রাসূল কুদরতের হাত দিয়ে তৈরি করে কোটি কোটি বছর কুদরতের কোণের মধ্যে রেখে দিলাম। এই জগৎবাসীরা, ফটিকছড়ি পৌরসভাবাসীরা, রাঙামাটিয়াবাসীরা ঈমান তাজা কর। আমি আল্লাহ আমার কলিজার টুকরা রাসূলকে নিজের হাত দিয়ে বানায় কুদরতের কোণের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বছর রেখে দিলাম। যখনই হাজা আব্দুল মুত্তালিব কাবাতুল মুশাররফার দোহাই দিয়ে রব্বানা ওয়া বাস ফীহিম রাসূলা ইয়াদগারি দিয়ে কান্না শুরু করলেন। আমি আল্লাহ রাখতে পারলাম না, কলিজার টুকরা রাসূলকে কুদরতের কোল থেকে তোদের জন্য নামাই দিলাম। তোরা কারা?
আল্লাহ বলে যে যারা মুমিন তারা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সাধারণ মুসলমানের কথা বলা হয় নাই, বাতিল ফিরকার কথা বলা হয় নাই, মিলাদুন নবীর কথা বললেন। যাদের গায়ে কাটা ফুটে যায়, অ্যাসিডের আগুনের মতন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে, যাদের পেট কামড়ি আরম্ভ হয়, কানের তুলি লাগাইতে হয়, ওদেরকে নয়। ওরা মুসলমানের দল। কলমা এক, নামাজ এক, রোজা এক, হজ এক, জাকাত এক, তাসবিহ তাহলিল এক, সবকিছু এক বরাবর। দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি কপালে দাগ এক বরাবর। কিন্তু খবরদার, চিহ্নিত করার বড় মকাম এসে গেল। ঈদে মিলাদুন নবী এটা সাধারণ কোন মুসলমানের উপহার নয়। মওলা এটা কার? বলে যে যারা মুমিন তাদের জন্য আমি ঈদে মিলাদুন নবী দিলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে। আজকে যুব কমিটির ভাইরা যারা ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইলেন, পৃথিবীর জগতের মধ্যে হীরার চাইতেও দামি, মা বাবার চাইতেও দামি, মণিমুক্তার চাইতেও দামি, দামির মধ্যে সেরা দামি কাজ আপনারা করে ফেলেছেন। সেটি হলো ঈদে মিলাদুন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ভুল করে জীবনে হয় না? কোথায় পাইছেন যে? আলহামদুলিল্লাহ। কোন কোরআনের ব্যাখ্যা এখনো মিলে নাই। এটা আমি ফ্রড করে বলি সুবহানাল্লাহ। এটা আমার বাহাদুরি না, এটা আমাদের ছাত্রদের জন্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে হলো যে যদিও বা মুখ খুলে কোনো মুফাসসিরে কোরআন বলে নাই, তা আমরা কি জানার পর বলবো না? সুবহানাল্লাহ বলেন না। আমি কি বড় মুফাসসির হয়ে গেলাম? মোটেও না। পৃথিবীর জগতে কোরআনের একটি বড় শান হলো যত তেলাওয়াত করবেন তত নিত্য নতুন জিনিস কোরআন আপনাকে বের করে দেবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর আমরা অধঃপতনে যাওয়ার কারণ পিছনে হলো আমরা কোরআন তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়েছি, ঠিক না? তা খোদার কসম, আপনি আগামী কাল থেকে একটা রোজিক শুরু করুন তো, ঈমান ইসলাম আকীদা ঠিক রেখে, শুধু টাকার জন্য না। আল্লাহ তোমার মাহবুবের তস্করা এখানে আছে বলে সূরা ইয়াসিন শরীফটুকু সকালে আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার আগে তেলাওয়াত করেন। জীবনে গরিব হবেন না। টাকা আপনাকে তালাশ করতে হবে না, টাকা আপনাকে তালাশ করবে। একবার ট্রাই করে দেখেন তো। বড় করে সুবহানাল্লাহ বলবেন না? যাদের কাছে আদত আছে, চ্যালেঞ্জ, এখনো কোরআন মিথ্যা হয় নাই। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা কি বড় কঠিন মামলা? পারবে না মামলা? মৌলবী লাগবে, হাফেজ লাগবে। আল্লাহু আকবার। সূরা ইয়াসিন শরীফ কোরআন আছে না নাই? আরেকটু জোরে। 23 পারার মধ্যে এত সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করে দিলেন হুজুর। 23 পারা ঠিক আছে না? 22 পারা শুরু, 23 পারার সূচনা। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আল্লাহু আকবার। দেখুন তো কি আজীব মামলা। এটা অতি একটি ইজি ব্যাপার। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এই পর্যন্ত যাকে যাকে বলেছি তারাই কেঁদে কেঁদে শিকার দিয়েছেন, হুজুর আমার হাল পরিবর্তন। সুবহানাল্লাহ। অনেকে মনে মনে খুশি, অনেক মনে মনে নারাজ মনে হয়। নারাজ কারা জানেন? তারা তো মাস্টার ডিগ্রি পাস। কোরআন শরীফের তেলাওয়াত যাদের ঘরে নাই, আমার বিবি জানে না, আমার সন্তান জানে না, আমি নিজেও পড়ি না। রমজান শরীফ আসলে তো হাফেজ সাহেবকে টাকা দিলে, 1000 টাকা ধরাই দিলে খতমে কোরআন হয়ে যায়, ঠিক না? কথা বলেন না? নিজে না পড়লেও চলে। আর আপনি নিজে পড়ে একবার দেখেন তো। সুবহানাল্লাহ। এরকম অসংখ্য সূরা আছে না নাই? এক একটি সূরার এক একটি নিয়ামত আছে না নাই? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। প্রসঙ্গক্রমে এমনি এলান হলো, যখনই মোস্তফার প্রেমের মামলা এসে গেল, জিজ্ঞাসার মধ্যে গেলাম একটু করে ইঙ্গিত বাহনের জন্য। এই ফটিকছড়ি পৌরসভাবাসীরা পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইলেন। যুবকদের মনে মনে পিচ্ছিল কেন হলো? বৃষ্টি কেন আসবে? এটাই তো বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্যে কামিয়াবি অর্জন করতে পারলে সবকিছু নিয়ে আপনার বুক ভরা হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, আল্লাহর কোরআনের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, অনেকবার বললেও রিনিউ করে দিলাম আজকে, আর যেন বলতে না হয়। পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী, নবী কত বড় সম্পদ আল্লাহ জানে।
আল্লাহ কত বড় সম্পদ আমার নবী এই জানে, জোরে বলুন না সুবহান। এই জন্য বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার নবী নয়, নবীর চেনা নবীর পরিচয় এখনো আমরা দেওয়ার ক্ষমতা পাই নাই, কারণ আমরা চিনতে পারলাম ওই জিবরিলের মতন বাবা আব্দুল্লাহর পিঠ মা আমেনার পেট। যখন জিবরিল গুতাগুতি আরম্ভ করলেন আমার মাহবুব নবীকে, হঠাৎ করে আল্লাহ ডাক দিয়ে দিলেন, জিবরাইল আমার প্রিয় রাসূলকে উম্মাহানের ঘর থেকে আরশ মুআল্লার মেহমান বানিয়ে নাও। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মামলায় কি মামলা? 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000, বেশি আর কম এত নবী রাসূল আমি আল্লাহ বানাইলাম। কোন আল্লাহ নবীদেরকে অন্য কোন গানে সফর করার জন্য একমাত্র ঈসা রুহুল্লাহকে আসমানের উপর তুলে রেখে দিলেন, ঠিক কি না? আরো জোরে বলেন না। আর কোন নবী কি এর উপরে যাওয়ার ক্ষমতা পেয়েছেন? কিন্তু আমার আল্লাহ হুট করে এলান দিলেন, জিবরাইল 70,000 ফেরেশতা নাও, জান্নাতি ইনস্ট্রুমেন্ট নাও, জান্নাতি জায়নামাজ নাও, জান্নাতি অনেক ফল ফুলাদি নাও, আমার মাহবুব নবীকে দুলহা বানাবাই। আমি আল্লাহর দরবারে আজকে নবীকে মেহমান বানিয়ে নেব। যেতে 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 সিদরাতুল মুনতাহার মাকাম পর্যন্ত যখন গেলেন, সিদরা মুনতাহা জিবরিল আমি কাম ওয়াসিদরা মুবতাদা প্যারে নবী কা সারা দুনিয়া। কি বাবারা কষ্ট হয়? সিদরাতুল মুনতাহা হলো জিবরিলের জন্য ইন্তাহা, আর আমার প্যারা মাহবুবের সূচনা। জিবরিল হুট করে 2 হাত জোর করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ अगर एक्सरे मुझे बरतर पुरम फरूग तजल्ली बसूजत पुरम या रसूल अल्लाह আমার 600 পাকা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। ও রাসূল এক চুল পরিমাণ এখান থেকে নড়াচড়া করা আমার দ্বারা অসম্ভব। সুতরাং আমি আপনাকে এখানেই রেখে দিতে হয়। নবী একটু তাবাসসুম দিলেন, কিরে জিবরাইল এতক্ষণ তোমার বাহাদুরি, জান্নাতি ইনস্ট্রুমেন্ট 70,000 ফেরেশতা সবাই সববন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর তুমি যাবে না, আমার যাত্রা কেমন করে হবে? ইয়া রাসূলুল্লাহ অন্তরের কথা আপনি জানেন কেমন করে? আমার যাত্রা শেষ। আমার নবী বলে, জিবরিল যেখান থেকে তোমার যাত্রা শেষ ওখান থেকে আমি মুস্তাফার যাত্রা শুরু। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ও জিবরিল আজকে কোথায় যাচ্ছি তুমি জানো? তুমি কি আল্লাহ দেখেছো? বলে যে না না না, আল্লাহ দেখার ক্ষমতা আমি জিবরিলের কাছে নাই। আল্লাহ দেখার ক্ষমতা আমি জিবরিলের কাছে নাই। আজকে আমি যাচ্ছি তোমার খোদাকে দেখতে। তোমার খোদাকে দেখতে যাচ্ছি। এখন বন্ডারি তোমারটা শেষ, কুদরতের বন্ডারি শুরু। সে কারণে তুমি মুস্তাফার দিকে তাকাও। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই জন্য এখান থেকে মুফাসসিরে কোরআনটা লিপিবদ্ধ করে দিলেন, আমার নবী হলেন খোদা দেখার আয়না। আমার নবী খোদা দেখার রুখে সিদরা কি মঞ্জিল পে রূহুল আমিন, রুখে সিদরা কি মঞ্জিল পে রূহুল আমিন, রফতে মুস্তফা দেখতে রহ গয়ে, रफ़ते मुस्तफ़ा देखते रह गए, रोए बदरू दुजा देखते रह गए, चेहराए वादुहा देखते रह गए। सारा दुनिया আমাদের মামলা। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলবেন না? জালিयों के करीब बैठ कर वजद में
जालियों के करीब बैठ कर वजद में हम जमाले खुदा देखते रह गए, हम जमाले खुदा देखते रह गए। सारा दुनिया जिब्रील প্রেমের চোখের কান্না টাস টাস করে পড়তে নবী বললেন, জিবরিল কাঁদতে লাগলে কেন? আমার জিবরিল এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যেখানে জিবরিল যাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, আজরাইল মিকাইল ইসরাফিল যাওয়ার ক্ষমতা নাই, ওখানে আপনি নবী যাচ্ছেন। জি জি, সুবহানাল্লাহ বলেন না। এখানে তুমি জানো, তোমার মুনিবে জানে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কেমন মামলাটা কি দেখতে লাগলাম? বলে যে জিবরাইল হুঁশিয়ার, যেখানে কারো যাওয়ার ক্ষমতা নাই সেখানে আমি নবী যাচ্ছি, তোমার বলার কিছু আছে কি? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত সাইয়েদনা জিবরাইল অনেক প্রেমিকের তাফসীরের মধ্যে এসে গেল, আশিকে মুস্তাফাদের জিবরিল এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যেতে 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 আপনার চোখের পানি যখন আপনার ওই সেতু যেখানে ওর ফুলসেরাত, এটা দেখে আপনি কান্না দিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে যখন আপনার কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে যাচ্ছি, ওই মুহূর্তে আল্লাহ আমাকে 600 পাকা দান করেছেন, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ এখনো একটি পাকা পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারেনি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। কিন্তু আরো 599 পাকা দিয়ে আপনি করবো কি? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এতগুলো পাকা আমার মনিব মৌলা আমাকে দিয়ে রাখলেন, কোনো কাজে লাগাইতে পারে নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি মুনিবের দরবারে কি আপিল করব? আপনি প্রিয় রাসূল, যখনই আপনি ফুলসেরাতের ফুল দেখে আপনার নূরানি চোখের পানি ফেলতে লাগলেন, খুরের চাইতো চিকন, খুরের চাইতো ধার, এই ৩৫,০০০ বছর ফুলসেরাতের ফুল ১০,০০০ এইভাবে, ১০,০০০ এইভাবে, ১০,০০০ এইভাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যেখানে জিবরিল যেতে পারে না সেখানে যেই নবী যেতে পারে, ওই নবীর উম্মতের গোলামি আমি করতে প্রস্তুত। আওয়াজ দিয়ে বলবো না সুবহানাল্লাহ। যেখানে জিবরিল যাওয়ার ক্ষমতা নাই, ওখানে যখন সেই মুস্তাফা যাচ্ছেন, তা আমি আর কি চাইবো? আমি তো এখানে রাজের ভিতর থেকে গেলাম, নবী একটু একটু হাসতে লাগলেন। তোমার চিন্তাধারা কি ছিল? আজকে উত্তর তুমি পাইতে লাগলে, যেমন নাকি বয়স নিয়ে, যেমন নাকি নবীর দেখা নিয়ে, যেমন নাকি নবী চাচা বলা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জিবরিল তুমি কত বয়সী, তুমি কি চিন্তা ফিকির করতে লাগলে? তুমি কোথায় আর আমি নবী কোথায়? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। গোটা পৃথিবীর জগৎকে আল্লাহ মাথায় দিলেন, খবরদার তুমি জিবরিলের কিসের পাওয়ার, আজরাইল মিকাইল ইসরাফিলের কিসের পাওয়ার, খোদার খোদাইয়ের মধ্যে কিসের পাওয়ার? সব পাওয়ারের মালিক আমি আল্লাহ আমার মুস্তাফাকে আতা করে রেখেছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্না আতাইনা কাল কাউসার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? কাউসার মানা হদ নাই, কসরতের সীমারেখা নাই। আল্লাহ কত দিলে, সুবহানাল্লাহ, কত দিলে পৃথিবীর জগতের মধ্যে আল্লাহ বলতে আমি রব্বুল আলামিন, আমার নবী হলেন রহমতুল্লিল। আমার রবের রবুবিয়ত যত, মুস্তাফার নবুয়তের রহমত তত। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য রহমতুল্লিল আলামিন সাজিয়ে আল্লাহ আমার মুস্তাফাকে পাঠাইলেন। সিদরাতুল মুনতাহার মধ্যে জিবরিল রয়ে গেলেন, আমার নবী উরুদিয়ত শুরু করলেন। সুবহানাল্লাহ। হযরতে সাইয়েদনা জিবরাইল মুস্তাফার বেশভূষা দেখে তাআজ্জুব। এই জন্য মুস্তাফার সূরত হলো ৩টি, সূরতে হক কি,
सूरत मलकी सूरत बशरी উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ 63 বছর আমাদের আশপাশ নিয়েছিল এটা সূরতে বশরি যখন ফেরেশতাদের রংমঞ্চের মধ্যে বসতেন সূরতে মলকি যখন আমার মুস্তাফা মুনিবের সাথে দিদার করতে গেলেন এখানে সূরতে হকি মামলা এখানে কিন্তু ঈমান হারা হওয়ার বড় আন্দিশা আছে বলে যে হুজুর এটা কি আহদ আহমদ गौर तलब मीम का पर्दा क्या ही सबब अहद अहमद गौर तलब मीम का पर्दा क्या ही सबब जरा मीम का पर्दा रुख से हटा तू और नहीं मैं और नहीं ऊंचा आवाज दे बोलो ना सुभान सलातुनिया सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम मुयस्सर हो अगर सैरे मदीना तू दिखलावो आका को ये सीना सलातुन या কি বাবারে কষ্ট লাগে কথা একটু বেশি নেমে গেলাম মনে হয় আমার মুস্তাফার শান পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী জিজ্ঞাসার জবাবে গেলাম মাওলা সেরা দামি সম্পদ গোটা বিশ্বের চরাচরের আল্লাহ কোন টুকু বানাইলে এই কথা থেকে নামতে নামতে কোথায় মাওলা বলতে লাগলেন খবরদার আমার নবীর কত দাম এখনো কারো কাছে ফাঁস করি নাই মাওলা কখন করবে দুনিয়ার জগতের মধ্যে সূরা বনী ইসরাঈল খুলেন আল্লাহর কোরআন বলে দেয় আসা আইয়া বাতাকা রব্বুকা মাকামান মাহমুদা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা ব্যাকরণের গোষ্ঠী না সিটিংদের গোষ্ঠী না দাড়ি পাগড়ি টুপিওয়ালা পাঞ্জাবিওয়ালা বাঁচার কোনো উপায় নাই আবাকা বা পাগড়ি জুব্বা দেখতে বড় শান মুনাফিকের বড় ভাই তারা দাজ্জালের সমান ঠিক না আর জোরে আবাকা বা পাগড়ি জুব্বা দেখতে বড় শান মুনাফিকের বড় ভাই তারা দাজ্জালের সমান উপরে তার নামাজের রোজা দেখতে লাগে কতই সোজা উপরে তার নামাজের রোজা দেখতে লাগে কতই সোজা অন্তরে তার বিষে বাড়া ইবলিস ও শয়তান প্রভু দয়াবান আমার প্রভু দয়াবান আমাদের বানাইল অতি ভাগ্যবান এমন নবী দান করিল নাই তার সমান সেই নবীর গোলামিতে জান কর কুরবান সলাতুন ইয়া নবীর গোলাম হতে পারলে কত লাভ সফিনাকে বাগে ধরলো গোলাম নবী নাম বলিল সফিনাকে বাগে ধরলো গোলাম নবী নাম বলিল বাগে হাঁটি পথ দেখাইল দেখো নবীর শান চার পায়া জন্তু যারা নবীর নামে দিশাহারা চার পায়া জন্তু যারা নবীর নামে দিশাহারা মানুষ হইয়া না চিনিলি নবী পাকের শান প্রভু দয়াবান আমার প্রভু দয়াবান আমাদের বানাইল অতি ভাগ্যবান এমন নবী দান করিল নাই তার সমান সেই নবীর গোলামিতে জান কর কুরবান সালাতুন ইয়া কষ্ট লাগে আমার উদ্দেশ্য ছিল সিদ্দিক আকবরের এলান দিয়ে নবীর প্রেমের একটু কাহাত শুনিয়ে দেওয়া বন্ধুরা আমার পৃথিবীর জগতের মধ্যে মাওলা তোমার মা
মাহবুব নবীকে কেমন নবী বানাইলেন? বলে যে কেমন বানাইলাম, এটা কোন পরিচয় এই পর্যন্ত পৃথিবীর জগতে আমি রাখি নাই। কাল কিয়ামতের ময়দান, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আবার প্রশ্ন জাগ্রত হলো, মওলা কিয়ামত কেন ঘটাইবে? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। অনেক হুজুররা জবাব দেয়, নামাজ কত, রোজা কত, কার পাওনা কত, এগুলো দেওয়ার জন্য। আমি বলি না না, ঈমান চলে যাবে, কারণ আল্লাহ জানে কি জানে না, কে জান্নাতি কে জাহান্নামী। কথা বলেন, জানে না? না জানা বললে ঈমান থাকবে? কলমা নিয়ে বললো, কলমা বিহীন বললো, জানে কি জানে না? মিজানের পাল্লা সওয়াবের কার বেশি হবে, গুনাহের কার বেশি হবে, আল্লাহ জানে কি জানে না? 12 সূর্যের তাপের তলে কার ঘাম কত হবে, কার কত হবে না, আল্লাহ জানে কি জানে না? ফুলসেরাতের পুল কে পার হতে পারবে, কে পারবে না, আল্লাহ জানে কি জানে না? আল্লাহ কে বাঁচাইবে? নিজে ঘোষণা দিলে মালিক ইয়াউমিদ্দিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আবার এই কথা বলে আল্লামা চৌধুরী মোহাম্মদ শফিক সাহেব পীরে মোকাম্মেল হুজুরকে রাঙ্গামাটিয়ার জমিনে আল্লাহ কেন তুমি বসাই রাখলে? আল্লাহ তার পীরে মোকাম্মেলকে কেন শোয়াই রাখলে? আল্লামা মীর আহমদ মুনিরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। এবার মুনিবের উত্তরের মধ্যে আপনারা বের করতে হয়, মওলা কেন কিয়ামতের ময়দান? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একটু জোরে হসপিটাল বানানো রাখতে। আরে মারে মারে মা হুজুর আতিক্কা খানা খানে কি হই হুজুর হরে গেল গুইয়া এলে ওয়াজ কি ফজর পর্যন্ত করলে কি যাইব না এনিয়া অনরা দিয়ে যুবকর ঈদে মিলাদুন নবী কেন সাজা ফেলে আল্লাহু আকবার। আর ঈদে মিলাদুন নবীর তোর মজা কেমিন 11 বছর খোদার কসম চ্যালেঞ্জ এই 11 বছর যুব কমিটি ঈদে মিলাদুন নবী করি ঠকুন না জিতুন বড় করে পড়িব এলাকার উন্নতি না অবনতি যুবক জোনে মিলাদুন নবীর সম্পর্কিত ও লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত সালাতুনিয়া একটু সামনে চলে আসেন আপনারা। সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ মুয়াসসার হো अगर सैरे मदीना तू दिखलावोगा को ये सीना सारा दुनिया अगर रानी वगर खानी गुलाम तो सुल्तानी दिगर चीजें नमीदान आगे से निया रसूल अल्लाह दुनिया शहाबे कस नवाजे कुन तभी बाचार साजी कुन मरीज दर दाइसियान आगे सीनिया रसूल अल्लाह सरा दुनिया अगर मेरा निमजदर बमन बनवा दर दीगर कुजाना लमो केरा खानम आगे से निया रसूल अल्लाह सलाम এভাবে ভাঙতে গেলে অনেক সময়ের পরিধি ভাঙবে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী পৃথিবীর জগৎবাসীরা সবচাইতে সেরা দামি ঈদ বাসা বেসাতে মুস্তাফা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আমার নবীর আগমন এই কারণে মক্কা শরীফের মর্যাদা কাবা শরীফের দিয়ে নয়, মকামে ইব্রাহিম দিয়ে নয়, আপনার আবে জমজম দিয়ে নয়, মুলতাজিম দিয়ে নয়, সাফা মারওয়া দিয়ে নয়, হজরে আসওয়াদ দিয়ে নয়, রুকনে ইয়ামানে দিয়ে নয়, মিনা মুজদালিফা আরাফা দিয়ে নয়। মক্কার মর্যাদা কেন
বলে যে ও জগৎবাসীরা একবার নিজের ব্রেন খাটিয়ে দেখ আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম লা উকসিমু বিহাদাল বালাদ ওয়া আনতা হিলুন বিহাদাল বালাদ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ মক্কা শরীফ কাবার কারণে হজর আসওয়াদের কারণে মাকাম ইব্রাহিমের কারণে আবে জমজমের কারণে সাফা মারওয়ার কারণে মিনা মুজদালিফা আরাফা মুনতাজিম রুকুন ইয়ামানের কারণে আমি মক্কার মর্যাদা বাড়াই নাই মাওলা কেন বাড়াই না এই জগৎবাসীরা আমার রহমতুল লিল আলামিন নবী মা আমিনার গর্ভ দিয়ে বাবা আব্দুল্লাহর পিঠ দিয়ে রহমতের দুটো কদম মক্কার হুদুদে রাখার কারণে সমস্ত মক্কা শরীফের মর্যাদা আমি আল্লাহ বাড়াই দিলাম আর একটু উঁচু আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা আরো জোরে কোরআন বুঝার জন্য নবীর প্রেমের চোখ লাগবে কি লাগবে না বাতিল ফিরকার দুশমনের চোখ দিয়ে কি দেখা যাবে এই জন্য বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার সফিনার কথা বললাম আলা হযরতের কলি এসে গেল সুবহানাল্লাহ নকরি ন করতে তাজিম মেরি फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है सुभान न करी न करते हैं ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है अरबर बोलना सुभान अल्लाह বাঘ সিংহ নাগাল ফেলে আমায় সম্মান করে এই সম্মান পেলাম আমি নবীর গোলামি করে সুবহানাল্লাহ বলবেন না বাঘে বল্লুকে সিংহ ফেলি মানুষ খাবেলা দেয় না ইয়া খিজি দিয়া ফদ্দা দিয়ে দেয় সামনে হাঁড়ি হাঁড়ি ফিচ্ছে ফিরি সুবহানাল্লাহ না সামনে দূরি যাই গই আবার ফিচ্ছাই আবার সামনে যাই আবার ফিচ্ছাই ওমা কিরে ভাগ্যে তোর তো আল্লাহ দিয়ে দে ইবে মানুষ জীবজন্তু সাহেবের লাইন খোরাক দিয়ে খাবেলা দিয়ে না খদিতে কথা তো হই জান্নি নিতে খোদার গোলাম না হয় সবই নাই তো হই দিবে আয় নবীর গোলাম তো নবীর গোলাম বলি তো ইবের রক্ষণ করণ দায়িত্ব আয় ভাগ্যের সুবহানাল্লাহ না হবে নবীর গোলাম বলি ইবের বাসাই না হন আল্লাহ হদে নবীর গোলামের পরিচয় দিবে লাগি এতিবের তাই খাবেলা দিন না পারি আর সুবহানাল্লাহ এতলা পৃথিবীর জগতের ভিতর আর নবীর গোলাম যারা জান্নাতি তারা উড়ে না কেন বলে করি সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা ওরা ভাইরা আমার প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর থেকে একটু মিলে আসতে হয় আমার উদ্দেশ্য ছিল হযরতে সিদ্দিক আকবর নবীর প্রেমের মামলা আবু বকর এত পাওয়ারের মালিক তুমি কেমন করে হয়ে গেলে প্রসঙ্গ রেখে আসতে আবার চলে না আল্লাহ তুমি তোমার মাহবুবকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বলে যে আরশ মুআল্লাই আল্লাহ আর কাউকে নিলে বলে যে কসমিন কালের জন্য নিয়ে নাই নেব না উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ মওলা কেন খাতমুল আম্বিয়া হে হামারা নবী খাতমুল अम्बिया है हमारा नबी सारे नबियों का आका हमारा नबी सबसे आला सबसे वाला जिसको या है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी सबसे सबसे वाला आसमानों ही पर सब नबी रह गए
आसमानों पर सब नबी रह गए, अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी सबसे सबसे बाला কষ্ট লাগে 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 মনে হয় মওলা কোন নবীকে নিলে না আমার নবীকে কেন নিলে পৃথিবীর সেরা সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলে পেয়ে গেলাম ঈদ মিলাদুন নবী আল্লাহ কাকে দিলে বড়দের রাঙ্গামাটিয়ার ফটিকছড়ি পৌরসভার যারা মিলাদুন নবী করবে ওরা সাধারণ মুসলমানের দলে আর নাই ওদেরকে টেনে আমি আল্লাহ মুমিন বানাই দিলাম একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ মুমিন কারা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফিমা শাজারা বাইনাহুম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর পরে আমার প্রিয় রাসূলকে এক নম্বরে যে রাখবে তার নাম হলো মুমিন উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা মুমিনের দাবি করলো মুমিন হওয়া যায় না মাওলা মামলা কি বলে যে আমার নবীকে কতটুকু মানো যেমন নাকি আমার ভাইরা দয়া করে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী সুবহানাল্লাহ বলেন না আরো জোরে আমার মাহবুব নবীর মামলায় হযরত সিদ্দিক আকবরের ওয়াকিয়া যদি দেখলাম ওরা খেয়াল করে নাই না লিখলেও আমি আর পড়তাম সুবহানাল্লাহ বলেন না ছুটে গেলে আমাকে ইয়াদ করাই দিলেন আমিন বলবেন না আর গায়েব তো আমার নবী জানেন নবীর গোলামরাও জানে পিসে হুজুর বললেন যে আমাকে আজকে অন্য ওয়াজ না শানে মুস্তাফা সুবহানাল্লাহ আরো জোরে সেই জন্য বন্ধুরা ওরা ভাইরা আমার এই শানে মুস্তাফা বুঝাবার হযরতে জিবরিল হয়রান হয়ে গেলেন ওই মুহূর্তের মধ্যে এলান পড়ে গেলাম যেমনি ভাবে আমার প্রিয় রাসূল সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুরসিরাতের ফুল দেখে হু হু করে কান্না দিয়ে দিলেন পৃথিবীর জগৎবাসীরা আমার নবীর কান্নাটা কেমন ছিল ৩০,০০০ বছরের ফুলসিরাতের ফুল দেখে নবীর কান্না কে দেখেছিলেন জিবরিল কে দেখেছিলেন জিবরিল আর কেউ ছিল জিবরিল ইয়া রাসূল আপনি কাঁদতে লাগলেন কেন ও জিবরিল তুই ফলায় করো নে হনো আর কোটি কোটি উম্মত সুরুত্তুর সিয়ন কুরুত্তুর দার এই তুম জান্নাতত ফারিজে বুদেন তলদি দশ দিয়ে তো জাহান্নাম গোড়া টুরোয় ফল্লিতে ফরতে জাহান্নাম হতে না আর উম্মত এই ৩০,০০০ বছরের ফুলসারা ফারত তারিব না ওবু কার কেন না হিন্দু সুবহানাল্লাহ আরেকটু জোরে উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদেন যারে যার মাফ করে দাও হে আল্লাহ মাফ করে দাও হে আল্লাহ উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদেন যারে যার মাফ করে দাও মাফ করে দাও হে আল্লাহ মা আমেনার কোলে যখন এলেন নবীজি সিজদাই পড়ে কাঁদেন উম্মতি 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 বলেন আল্লাহ রব্বানা মেহবুব আমার শুনো না বলেন আল্লাহ রব্বানা মেহবুব আমার শুনো না গুনেহগার উম্মতের জমিন পাক সরোবর মাফ করে দাও মাফ করে দাও হে আল্লাহ উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদেন যারে যার মাফ করে দাও মাফ করে দাও হে আল্লাহ উম্মতের লাগি নবী দয়ার সাগর উম্মতের লাগি নবী দয়ার সাগর পার করিবেন যিনি রোজে মাহশর সকল নবী
কান্দিবে নফসি নফসি করিবে সকল নবী কান্দিবে নফসি নফসি করিবে শাফাতের মালিক নবী শাফাতের মালিক নবী করবেন মোদের পার মাফ করে দাও মাফ করে দাও হে আল্লাহ আল্লাহ যেই নবীর কারণে সৃজিল দু জাহান সেই নবীকে ভালোবেসে নিল লামাখান নিল লামাখান যেই নবীকে ভালোবেসে যেই নবীর কারণে সৃজিল দু জাহান সেই নবীকে ভালোবেসে নিল লামাখান নিল লামাখান ফুল সিরাত দেখিয়া দিলেন নবী কান্দিয়া ফুল সিরাত দেখিয়া দিলেন নবী কান্দিয়া ওহে আল্লাহ উম্মত আমার কেমনে হবে পার মাফ করে দাও হে আল্লাহ আল্লাহ মাফ করে দাও হে আল্লাহ আল্লাহ উম্মতের মায়ায় নবী কাঁদেন যারে যার মাফ করে দাও হে আল্লাহ উম্মত গুনাহগার জিবরিলের সাথে কন্ডিশন হয়ে গেল জিবরিল কি বলতে চাও বলো না যেখানে কোন ফেরেশতা কুল যেতে পারে না নবী কুল যেতে পারে না ওলি কুল যেতে পারে না ওখানে আমার নবী যায় ও আমার জিবরাইল একটু খুলে বলো না তোমার কথা কিছু বলার আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার যেই মাহবুবকে আরশে মোল্লার মেহমান দুলহা বানাচ্ছেন আল্লাহ ওই মাহবুবের উম্মতের কত দাম না জানি ইয়া রাসূলুল্লাহ 600 পাকা এখনো একটি পাকার পরিপূর্ণ ক্লিয়ার হতে হয় নাই 599 পাকা এখনো রয়ে গেল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহর হুকুম যদি পাই আপনি মুস্তাফার দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটুকু মঞ্জুর করাইতে চাই আমার 600 পাকা পরিপূর্ণ আপনার কোটি কোটি উম্মত সিরাতের পুল পার হতে পারবে না ওই পথের মধ্যে আমার ফরগুলো আমি জিবরাইল বিছাই দেব এ কারণে তো আমাদের আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য আমার মুনিব মওলা দেখো জগৎ বরণ্য আমার মুনিব মওলা দেখো জগৎ বরণ্য আমি প্রেমিক হতে পারি জীর্ণ শীর্ণ আমি প্রেমিক হতে পারি জীর্ণ শীর্ণ যাকে ভালোবাসি তিনি অতি অনন্য যাকে ভালোবাসি তিনি অতি অনন্য আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য ঠিক না আমার মালিক মুখতার প্রিয় নবী আমার মালিক মুখতার প্রিয় নবী যার হাতে সকল ভান্ডারের চাবি আমার সম্পদ হতে পারে অতি সামান্য আমার সম্পদ হতে পারে অতি সামান্য আমার সম্পদ হতে পারে অতি সামান্য আমার দাতা মহাদাতা বিশ্বের জন্য আমার দাতা মহাদাতা বিশ্বের জন্য আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য সারা দুনিয়া
তাআলা বাড়ায় যার মান সম্মান, ঠিক কিনা? ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বাড়ায় যার মান সম্মান, কে আছে জগতে বলো তারই সমান, তারই সমান। যদি তিল পরিমাণ তাকে করে অমান্য, যদি তিল পরিমাণ তাকে করে অমান্য, হবে ঈমান হারা তুমি কাফির জঘন্য, হবে ঈমান হারা তুমি কাফির জঘন্য। আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। সারা দুনিয়া জ্ঞানী মহাজ্ঞানী যারা বিষ চালায়, জ্ঞানী মহাজ্ঞানী যারা বিষ চালায়, আমার নবীজির কদমে মাথা ঝুঁকায়, মাথা ঝুঁকায়। কেন এত বড়াই তোমার এত প্রশ্ন, কেন এত বড়াই তোমার এত প্রশ্ন? নবীর গোলাম হয়ে যাও হবে ধন্য, নবীর গোলাম হয়ে যাও হবে ধন্য। আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। সারা দুনিয়া आला हजरत दिल है वो दिल जो तेरी, सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरी, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। नेमते बांटता जिसमें तो बसी शान गया, नेमते बांटता जिसमें तो बसी शान गया। साथ ही मुंशी है, साथ ही मुंशी है, रहमत का कलम दान गया, नेमते बांटता। सलात আজকে তো উত্তর রাঙ্গামাটিয়া বড়টিলা ইসলামিয়া যুব কমিটির ভাইরা আজ লে উনে কি পানা, আজ মদদ মাंग उनसे, বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আজ লে উনে কি পানা, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सारा दुनिया ले खबर जल्द के गए रो
के गए रूह की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया नेमते बांटता सारा दुनिया আলা হযরত চারটা কুলির মধ্যে চার রাতের ওয়াজ সুবহানাল্লাহ বলেন না একটা নাতের কুলির তরজমা আজ লে উনকি পানা বন্ধুরা উত্তর রাঙ্গামাটিয়া বড়টিলা ইসলামিয়া যুব কমিটির ভাইরা আজকেই কামিয়াব সুবহানাল্লাহ বলেন না দ্বিতীয়বার লাগবে দ্বিতীয়বার তো নতুন করে হবে সুবহানাল্লাহ বলেন না আর আজ পর্যন্ত বিনয়ের মামলা এসে গেল মা বাবা আল্লাহ কবুল করুক উনি টেঁদের দাও না বাজার দাঁড়াইয়া আরিয়া বালা করি পিসা হুজুর গাল দিল আর তো উভয় নেই বাজার দর দিলি বড় বেজাল ইউজুরুর দোয়ার বরকতে আর আবিরবাসী হলে এটা আবিরের বহুত বন্ধু সকল দেখি রাই আমিন হন না 10 বছর ফিসে আসিলাম আই এমারতের জমিনুত আবিরবাসী হলে অন্য এলাকার সন্তান হলে যারা উজুর কেবলার মুরিদান সুবহানাল্লাহ হন না দরবারে মুনিরিয়ার মুরিদান পিসা হুজুরের মুরিদান যারা আবিরত আছে উন ব্যাগুনে 10 বছর ফিসিত তো নারে 10 বছর আগে দিই এত লাই তারা টিয়ারে দেন উনিয়া উন আরে লাড়স বানাই ফেলে দে ইয়া টিয়া উন ব্যাকুন আর ইতিমনের লাই যাতে টিয়া নাই ইতে ফার্স্ট টিয়া হলো লইলা হন আর গেছি না মারহাবা হন না এবার ভুলে গেলে খবর আছে দেরি আমিন না হইবেন আল্লাহ কবুল করক অবুক 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 ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ ফাইতে বেড়া আর তালি তুলি আমিন হন না মা তালি বেটা ধরা হাত দেড়ে না আওয়াজই আরো বিশ্ব হুজুর খেলাতে আছে আর কান্দে হাত দিন সারা দুনিয়া चैनाता है मेरे दिल को तमाम जब पुकारो दिल से अपना या नबी सारा दुनिया आला हज़रत चारटी नात बोललाम ना আমি नेमती बांटता जिस सिमत वजीश आना गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दाना गया सुबहानअल्लाह आला हजरत ব্যাখ্যা দিতে 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 এমন ভাবে কোরআন হাদিসকে কাটটা করে ফেললেন নবী যেখানে শেষ পর্যন্ত মিকাইল ইসরাফিল জিবরাইল ন খোদাও সেখানে একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ পাদি সিঁড়ি করবো না হন মারে মানে এ পুরানা মৌলুইদার হাত ধরে আলেমল শেখুল মশায়েখ আমিন না হইবেন ইয়া সিঁড়িগুলো কথা কইলাম তো না ইয়া আল্লাহ বলো না নবী বড় তো নবী যেন যদি একটা খোদা যায় তো খোদা বে ছোট নাকি কত বড় বেয়াদ বল দেখুন না ই বলতি প্রেমর মামলা ফোয়াজের তো ফরিজের কই আল্লাহর বাপ এত সাপ দিতে দেরি করে না মাতন না তিয়া কি মোহাম্মদ ইয়া হতাই আনলে মিলাই না ইয়া আল্লাহ আর মুস্তাফা তৈরি করতে বড় মহব্বতের নবী সুবহানাল্লাহ এই নবী সারার মধ্যে সামান্য গোস্তাখি আর বেয়াদবি করলি আর খোদার আরশ হব নয় এত তাইতের ভিতরে হতা ফাঁস করে দি সুবহানাল্লাহ নবী তো বহুত দূর মকাম আল্লাহর ওলির মামলা হতে মান আদালি ওলিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব ওর বিরুদ্ধে সংগ্রাম যারা করবি ইতারা গোয়াকে আয় খোদার লয় যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করলি আল্লাহর লয় যুদ্ধ করে পর্যন্ত কেউ ফরিয়াদ করিব না ফাজি না সেরগদি মজুর না ও মা সংকেত কি বুঝলেন দিয়া আমিন হন না বিয়া নতুন ফেডার কি দে মারে বান্দি ফেন্ডাল যাবে দিয়া ইতারা আমি মনে করছি বাতাসল্লা খুলে দিই বলি ন খানার গেরা নাই তো আল্লাহ কবুল করক আজি অনুরোধ থাকে আজি ফুজি নাই আজও জিত গেই ই তুরওয়াজ নজিদি অত দায় ন ফসি আই সিদ্দিক আকবর নবীর প্রেমের মামলা অনেক পুরাতন কিচ্ছা নয় হযরত সিদ্দিক আকবরের আজিমুসান মামলাটা ফাঁস করে দেওয়া আবু বকর সিদ্দিক
গারে সুরের মধ্যে হিজরতের রাতে জানটা কোরবান করলেন। জান কে দিলেন? আল্লাহ দিয়ে আল্লাহ আর নবীরে আই জান দিবের ক্ষমতা দি বড় করে সুবহানাল্লাহ না হইবা কি শিরিক করলাম না হন ও জিব আল্লাহ যে আফ তফসিরে ফয়জুর রহমানের লেখা দে আফ জিবে আবু বকর সিদ্দিকের সবল দিল 40 গজ দৈর্ঘ্য 40 গজ প্রস্থ। এই জায়গার ভিতর আফ জিবে যদি কোনো মেডির মধ্যে যদি সবল দিত কিয়ামত পর্যন্ত মেডিবের মধ্যে একখান গাছ অর্থাৎ মেডি সহ মারি ফেলিব হতে এলে বিষাক্ত সাপ আবু বকর সিদ্দিকের ধ্বংস করে দিবে। বয়স হল 1350 বছর। তফসিরে ফয়জুর রহমান আল ওয়াইসি দিস্তাকে দিস্তা বানা ফেলি তফসির লিখি দে সুবহানাল্লাহ। তাতে বিরক্ত লাগে আর ফত্যম যাইরে বন্ধ করে দিই। তবে এটা একখান জিনিস পাই হয় বহুত মাহফিলত হই আব বরাকা আর বহুত ভালো ভালো হুজুর নতুন হুসাল লই তো ইয়ান কি হুজুর ঘুরে হয়ে গিয়েছে নাকি না যে ব্যাকি নাই ভাই জমিল্লা কথা আছে না আর বাদ দিও আর কিছু নাই না ইয়ারা বহুত হুজুর আমার মাহাত্তুর বড় হুজুর এলে হইন যায় আয় শব্দ ব্যবহার না করছেন আর শব্দ ব্যবহার করিব আয় ব্যবহার করানো ক্ষতি আর ব্যবহার করলি এত মজা ঠিক না বেটি আল্লাহ করাই দিয়ে করতে লিখুন দেয় হারিয়ে গুমুত রুড়িতারি বেঁধে নজির আছে না মাতন না কানা হারিয়ে গুমুত রুটি বেঁধে নজির আছে না জিন্দেগি এক कराया का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक कराया का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा इदा जाजलुहु ला यस्ताखिरुना साता वा ला यस्तक़दिमुन तफसीर जरूर सुबहानाल्लाह मृत्यु आइबुल ना आइबुल আর বাবা আছে না আর সহ্য সন্তান আছে না অনাতায় তারিবেন না আয়তায় তেজুম না এ ফাগলামি গিলে করে দেবা বাইয়ে 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 বনে জাগা লই মায়া লই বিল্ডিং লই জমিদারি লই বউর মন রক্ষার লাই ফোয়ার মন রক্ষার লাই নাতির মন রক্ষার লাই বন্ধুর মন রক্ষার লাই ঠিক না বেঠিক মা বাবা হন ভাই বন্ধুও হন খবরত কেউ যাব না আর কেনা বড় করে হন না কিন্তু আরো যুবক ভাই হল যারা মীরা জন্য বিল্লাই ঘরে ঘরে যায় সাদা কানের সঙ্গীর জন্য লাল বাতল্লাই ফল বলে হই গরম বুঝে খাইবার লাই বলে হই খানোর বাদ দি রাখন খোদার কসম বউ নাই ফোয়া নাই আপন মেয়ে ফোয়া নাই বউ নাই আপন জন স্বজন নাই ভাই নাই বন্ধু নাই তুই বললি আয় জানাজা করতেন না আয় বললি তুই জানাজা না করিস ও বন্ধু কিল্লে করো দেখি ভাইয়ে ভাইয়ে দেওয়াল দিবে বন্ধুত্ব ক্যান্সেল করে खुदिन ने जिंदगानी यही दुनिया मुसाफिर है वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना बड़ोई पत्थर गरम जले सोया मुशरीर तले बड़ोई पत्थर गरम जले सोया मुशरीर तले आतर गोलाप चंदन माइका दे सजनी तोरा সাদা কাপড় মোড়াই দে মুরে ঠিক না ঠিক কেউ যাবে না বউ যাবে মা যাবে সন্তান যাবে ছিঁড়ে যাবে ফুলে যাবে দুর্গন্ধ বের হবে লাত্তি মেরে দাফন করে দেন হুঁশিয়ার দুর্গন্ধময় কবরে আমার মাহবুব নবী আজকের মিলাদুন নবীর কারণে খোদার কসম আল্লাহ জিবরিলকে দাঁড় করাইলেন আমার রাসূল আমি রূহ কবজ করতে দেব না জি আজরাইল যতক্ষণ আমার বন্ধু জিবরিল আসবে না ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার নাম আজরাইল আমাকে অনুমতি দিন আমার কাজটা আমি সেরে চলে যাই বলে যে না 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 আমার 1500 বছর পরে রাঙ্গামাটিয়ার জমিনে ফটিকছড়ি পৌরসভার যুবকরা
পাগল হয়ে যাবে পিসাই হুজুরদেরকে পাগল বানাইবে খানায় খানায় ভরপুর হয়ে যাবে ঘর ছেড়ে দেবে বিবি ছেড়ে দেবে নবী 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 করে পাগলামি যখন শুরু করবে আমার ওই উম্মতকে ছেড়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্বে মদিনার রওজায় আমি নবী শুয়ে থাকতে পারবো না মুনকির নকির আসার আগে আমি রহমতুল্লিল আলামিন নবী ফটিকছড়ি পৌরসভার রাঙামাটিয়ার কবরের মধ্যে আমি নবী আসবো আসবো ঠিক না নবীর মিলাদুন নবী গুজন দরিয়া সুবহানাল্লাহ না লাখ গুজন না হতি গুজন ইয়া সিদ্দিক আকবরে গারসুরের মধ্যে যেতে জান্নান কোরবানি গিয়ে 70 গো সোরাক 90 69 গো ক্লিয়ার গিয়ে উগ্গ বাকিতে গিয়ে ফার গোড়ালে দিয়ে বন্ধ করে রাখি আফে বহুত কোন চেষ্টা করছি মহব্বত ফুরি দেখা দে ইবে আফ কি মহব্বতর তার তুন হাজার গুণ কোটি গুণ মহব্বত সিদ্দিক আকবর সুবহানাল্লাহ বরগণ হইবেন আফে ঈসা রুহুল্লাহ তুন দোয়া লইরে লিখি দে ও ঈসা আল্লাহ দোয়া করো আই ইনজিল শরীফের মধ্যে অন আয়াত জিবে পড়তে লাগুন আই ই বেগুনি রাত্তাই না পারি মা কানা মুহাম্মাদুন আবা হাদিম মির রিজালিকুম ইবে তৌরাত শরীফ ইনজিলে তো আছে উনি রে আফে সাহেবের সমত খল্লা তুরি হদ হুজুর হদ জি আই আখিরি জামানার নবী সাহেব ইবার কদমের মধ্যে আই কলমা ফুজুম তুই আফ ফলা ইয়ে কর হদকে আফর নবী রহমতুল্লাহ আলামিন ন সুবহানাল্লাহ ইতারা ব্যাকল জাতর হতে আরা জিনুদ্দ বলে মানুষ হলর তো আর নবী 63 বছর মানুষ হলেন না জিনুল্লাহ হত্যা ছিল নবী বলে বদ্দাদ্দ হাক্কু নজুবিল্লাহ না হইবে 18,000 মখলুকাতুর নবীজ্ঞ ইবার রহমতুল্লাহ আলামিন আল্লাহ ক্যাঙ্গুরি করাই নবুয়তের দায়িত্ব আর খোদায় জানে আর নবী জানে এত লেখানা করে ইঙ্গিত দিয়ে রাখি দিয়ে বসে ভার করে ফেলে দিয়ে আবার এই শুরু করছে মায়ের বসিতি না সব ইনে কদে বজমে মে সরকার কে তেরি शान महबूबी दिखाई जाने वाली है উগ্র প্রশ্ন করে গেলেন বই উগ্র প্রশ্নের উত্তর দি আল্লাহ পৃথিবীর জগতের সেরা দামি কি বানাইও আর খোদা খদি দিয়ে নবী হইবেন না হন তো নবী কেন করে চিহ্ন তুমি তুমি মেট্রে হওয়া দিবে তো ফসল না নবী ফওয়াল্লাস হওয়া দিবে তো ফসল না গায়েব না জানা হওয়া দিবে তো ফসল না নবী গুণাগার হওয়া দিবে তো ফসল না আর নবী শান মুদি বাপদাদা সুদ্দ খানদান হদি বতে ফসল না আর আরা সুন্নি হল যেতে হয় খবরদার जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा মক্কানা বড় করি সুবহানাল্লাহ আর কানা বড় করি আল্লাহ আতিককে এক নাতর করে লিখতে যাই আর এবার আমার তোর মধ্যে উপহার দিয়ে দেয় বুঝতে তো ফুরন করি ফেলি গোড়া বান্ডি লিবে এটা বহুত ফুজ্জা ফুজ্জে টালাইয়ে দিয়ে রাই এত নুগত দে तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाख खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्न दावाम तुझको सुभान अल्लाह मार काना बोलो करी तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्न दावाम तुझको
है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा आवाज দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রে আল্লাহ রে আল্লাহ রে আল্লাহ রে এত লক্ষ কোটি বছর হইল আর নবী টকবগে নওজওয়ান এখানে বড় করে সুবহানাল্লাহ না আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার खुदा की गैरत ने डाल रखा है तुझ पे 70,000 पर्दे खुदा की गैरत ने डाल रखा है तुझ पे 70,000 पर्दे जहां में बन जाऊं ते तूर लाखों जो एक भी उठता है जब तेरा আল্লাহ সাহেবুল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ একবার মাত্র ৭০,০০০ ফর্দার সাগনে দিয়ে রে কুহে তুর জড়িয়ে রে সুরমায় পরিণত হই যদি আর নবী একবার ফর্দা খুলতো লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার কুহে তুর গোটা বিশ্ব জুড়ে এখানে বড় করে সুবহানাল্লাহ হইবে তো নবীবের মিলাদুন নবী ইবে শান কি হইম বড় করে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ খোদা আসা আইয়া বাসা রাব্বুকা মাকামাম এতাল্লাই হযরতে বহুত কথা হইবে তাকিল একদম সারসংক্ষেপত আই হযরতে সিদ্দিক আকবর আন নবীর নুরানি চেহারা যদি সাই লই এন প্রেমত ফুজি দে আফে টক্কর দে দুনিয়ার কথা ইকে ইকে বেগিন ভুলি গিয়ে কিরাও বকর কি দেখু দেন কত খোদার কসম করে হই দিয়াই হযরতে মওলা আলী শেরে খোদা জিয়ান একবার একিন করে রেখে দে মনে মনে কেড়ে না হয় সিদ্দিক আকবর যদি আর ১৩০০ বছর যে আবর আছে জান্নাত দিবে লাগতারে আই মওলা আলী না ভাজু সুবহানাল্লাহ আল্লাহ যদি আর ইল্লে সুযোগ দাও তো আর একবার পরীক্ষা করিস না সুবহানাল্লাহ আর মওলা আলী খোদার দরবারে ফুরিয়ে দিয়ে আল্লাহ আরেকবার পরীক্ষা করিস না ইবে সিদ্দিক আকবর দে ভাজি দেরি তাই মওলা আরেকটা হুদ্দুর পাওয়ার আছে না সাহেবেন মনে মনে কিন আর নবী জানে না জানে মকামে সবার মধ্যে আইনাল হালি লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ তে এ হাম্মান গরিয়াইউ আবলাল আজান দাও আসরের নামাজ ওগিয়ে মওলা আলী হদ মারে মা আসি আসরের নামাজ ন পড়ে নবী না জানে সিদ্দিক না জানে আবু বকর না জানে আর মওলা আলী না জানে সাহাবীরা না জানে তা আর নবী হদ আলী আর তো ঘুমাইছ তো সাথে কেন ঘুম যাইম দে ইয়া রাসূলুল্লাহ সিঁড়ির তো কমান্ডো নোটিশের মধ্যে আজকে তো যুদ্ধের ময়দানত এই যাত্রাপথের মধ্যে আর কি নাই এই মধ্যে আরাম গরম নাই তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ অনহরিত আইন অনহরিত শরীয়ত সুবহানাল্লাহ হইবেন তো এই নাই যে ব্যাকুল যাতে বিডিং খুলি ফেলিব ইস্তেরাহাত ইতি দিবি সুবহানাল্লাহ যদি অনার অনুমতি ইয়া ভিতরে লাইন না পারদা যদি অনার অনুমতি ইয়া রাসূলুল্লাহ কিছুক্ষণ কাইলুলা করিবেন লাই আই আর উরু পিছে দিম অনে আই গোলামর এই উরুর ভিতর অনে সর মুবারক রাখিবেন না সুবহানাল্লাহ আর নবী বিক্রি করে তাওয়াসুম দিয়ে সুবহানাল্লাহ তার মানে আলী তোমার ভিতরে গড়গড়া দিয়ে না রসুলে জানি সুবহানাল্লাহ আচ্ছা দেরি না করো তোমার রান্নান বিছাই দাও আস্তে করে দিয়ে বিছাই আর নবী নুরানি আরো বহুত কথা কিন্তু রাখি দি ইন আলিতে বহুত কিছু তুই পারিবে নি বুঝার লই আল্লাহ মুবারক সর মুবারক রাখি রাখনের উপর ওরা আর নবী চক্ষু বন্ধ করছি মওলা আলী হদ আর নবীর নুরানি চেহারা জোঙাই চাই মারে মা
এন মজার ব্যাপার দেখি দি জিন আয় হইবের মতো ন যত দেখি আরো সার আরো সার আরো সার হতে সাইতে 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 জমি पे अर्श आज़म का निशान मालूम होता है अली की गोद में दोनों जहां मालूम होता है আলী এখন তো হাম তো বানা দিলাম না এত লারো মৌলা আলী বেলায়েতের গভর্নর হন বিশ্বের মধ্যে হন দেশের মধ্যে হন রাষ্ট্রের মধ্যে কি আছে আর মৌলা আলী সেতু খনিজ পদার্থ হন্ডে পেট্রোল হন্ডে সোনার খনি হন্ডে হীরার খনি হন্ডে হন রাষ্ট্রত কি আছে মারে মা কিনি কিনি গুরু গুরু হতে কিনি নোক্তা চুনি গজি দে মৌলা আলীর পাওয়ার হদ্দুর একই আয়াতর 40 উত্তর যদি আজিয়ে 40,000 আসতু 40,000 উত্তর দিতে দিবেন না মৌলা আলী তিবের তো হতিন জ্ঞানের অধিকারী হবা তিবেলে আর আলোচনা করিবে দরকার আছে না যাতে সর্বই মারে দিয়ে মৌলা আলী আফে টক্কর মার লিখে আর লাইবেন 8টা টানি দন পরে এইটুকু বান্ধন পরে যদি ব্যাখ্য সরাই পরে রক্ত ভেঙে জমাট বাঁধি যায় রক্ত জমাট বাঁধিলি আর অনা 8 হাত গরিবের লারিবের সারিবের শক্তি জায়গুই আরও সিদ্দিক আকবর ফাজাতে উর্মিকের আগে দিয়ে আল্লাহ মান্না পারেন এখন আরামিকে গোড়া গাছ সরাই বুঝছি আর মোস্তফার নুরানি নজরাতিককে সগুতুন এক ফোড়া পানি আর মোস্তফার নুরানি চেহারা তুজি সুবহানাল্লাহ ফরন মত্তর কিরে আউ বকর তুই লেখান থেকে লিখু ক্ষণ ব্যথা ক্ষণ কষ্ট কেন নবী তোমার কি ক্ষণ কষ্ট দিই না তুই হঠাৎ করে চকুর পানিকে ফেলেতে লিখু ইয়া রাসূলুল্লাহ আত্মা আর কোনো চিন্তা নাই আতে সর্ব মনে হয় সবল মারে দিয়ে আর আগা গোড়া লারিবের ক্ষমতা নাই এত্তের হাত জানতে যাবি হ্যাঁ তোর জানতে যাবি তুই মাথার একটু দিবি হার বড় করে না সুবহান আর কেন বড় করি ইয়া রাসূলুল্লাহ অনর হয়তো তুই ফানামাও হয়তো ইয়া রাসূলুল্লাহ কিনলে হয়তো হুঁয়ুত ক্ষত ইয়ান সাহেবের লাই হয়তো না তো ইয়া রাসূলুল্লাহ আয় গোলাম অনর গুম বাসে বেল্লাই জান্ন অনর গুমর হলন নুয়ে বেল্লাই আয় আবু বকর জান ইল্লা আজা জেগু পারে আর ফাতনা দিন না পারিবেন হয়তো আয় ডাক্তার তুই পেশেন্ট রুগী সুবহানাল্লাহ আর কেন বড় করে হন না ডাক্তার তোর রোগ লইন না পারে দায়িত্ব ফেট লইন না পারে মুন্সির তোর দাগ লইন না পারে ঠিক না ভাই ঠিক আর কেন বড় করি দাগ লইলে সুন্দর হইব না কভার হইব না দায়িত্ব ফেট লইলি ফোয়া ধরিতে পারিব না রোগ লইলি প্রেসক্রিপশন লিখতে পারিব না মাতন না আহা ভিতরে রহমতুল্লিল আলামিন লামাও আর নবীদের ফিক্কিনি মারি রক্ত সবল 10,000 সুবহানাল্লাহ ইন্দি আস্তে করে জিব্বা মুবারক আল্লাহ আত্মার মাঝে ধরে লিখি একখানা করে আলতো করে লাগাই দেওয়ার মতর বিষ আছে না এখন আবু বকর সিদ্দিকের অরিজিনাল জাত যদি কেউ তাকে ইবের ল্যাব দিয়ে রে সাফর বিষের মধ্যে মাখিয়ে দিলি পরিচয় যাবে দিবে আবু বকর সিদ্দিকের বংশ কিনা যদি বিষ যাই তৈরি বংশ যদি বিষ না যাই বংশের মধ্যে সমস্যা আছে ওদের গেল মারে হন সুবহানাল্লাহ হন না আর কারা বড় করে হন ইয়া হদিগুন সৈয়দ যারা দাবি করতে আসে না নাই জিব্বের তোয়াশ হয় হাড়ি বুঝে কিয়ামতের মারত টানে শুনে আন্ডসুরের সামনে জিব্বের তোয়াশ হয় তুই সৈয়দ যারা দাবি করিয়ে রে সৈয়দের হক আদায় করছি রে কিনা সৈয়দ জাদাল্লাই তো জাকাত হারাম সৈয়দ জাদাল্লাই সৎকা হারাম সৈয়দ জাদাল্লাই তয়ের জিনিস হারাম ঠিক না মঞ্জুর হাসা আতফাতন হারাম তো তুই কি যুদে আল্লাহর হেফাজত করব ওয়াজ বেশি কি মালা নবা এতলা ফিনিশিং এর নদী নদীর হইতেছ আয়াত ফুজিলে কি লাসান রেজা আল্লাযী জা বিসিদকে ওয়া সাদ্দাকা বিহি উলাইকা হুমুল মুত্তাকুন আল্লাহ হদে সিদ্দিকুর রঙে রঙিরে দিবেন নাম মুত্তাকি সুবহানাল্লাহ এই মুত্তাকির নাম হল দি আউলিয়া আউলিয়ার নাম হল দি কি আখাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন বাস আজ আর বাংতার না আরেকবার ইতুন আলী শুরু করছুম আল্লাহ কবুল করো সিদ্দিক আকবর এই ফাংশন না নিলাম দেখিলে এটা ব্যাগুন তরিকত ফন্তি হল আরো বাপজান জিবে মিরামত মুনিরি রহমতুল্লাহ রে জিবে খালি শহরতুর নিয়ামত আনিয়ে রে রামাটিয়ার জমিনের মধ্যে বিতরণ করে দিই এখনো প্রসার আছে না ডঙ্গাবাজি আছে না এরপরও বক্ত হম্বি না আর থল খারাপ দেই মাহফিরুদ দন্য পারে দি
আর তো বাজ ইংলিশ তারিখে দহতে জিগি এখন যাতে তারিখও নাই যে গিয়ে দু তিন ঢুকে থাকে আয় তাহলে কমা চাই হিসাব জন্য আন্তরিকভাবে কারণ আর তো ইংলিশ তারিখে 2027 2.5 ফিল আপ তো এক জমা তারপরেও চেষ্টা করে দেখি এই আধ্যাত্মিকতার ইয়াদগারির মধ্যে মানসিক নয় ইমানিভাবে লাভ আছে এতাল্লাই বর্তমান আরো চৌধুরী সাহেব হুজুর কেবলা ইবারে ফিসুত্তুন সাইলি হুবহু আর বাপ ইবে আর একদিনে হতে আরে কি তোমার বাপের মতন ন লাগে এখন আর আওয়াজ উন্নত সুবহানাল্লাহ এদিনে তো দি আর বাপর অভিজ্ঞ সুরতিয়ান টুফিতে দেইব ইতনা ফিশর এ দ্বারা এ নিয়মে ঠিক ন এন্দি ছোট ফাতিয়ালা এ আদা দাদুরও ব্যবহার করতো আর আব্বা ব্যবহার করতো এবং প্রত্যেক মাহফিলত একখান 500 টিকে নতুন নোট 1000 টিকে বা 1000 নোট আগে বাগে নিজের প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও ইবন্দি পীরে তরিকত মুর্শিদে বরহক আর চৌধুরী সাহেব হুজুর কেবলা প্রথম ওফুদ ধর হাত না গেল এই প্রথম দোয়া করছি তুই কামিয়াব হবি আল্লাহ আর 60 বছরের ভিতরে এখন কামিয়াব 10 বছর ফিসে আসিলাম এই এমারতর আবির্বাসী হলে আর 10 বছর এগিয়ে ফেলি আমিন ন হইবেন উদ্দি মিশাল নিচে দি ফানি এরপরও আবির্বাসী হলে আর হাইলে আসতো না হুজুর কে লাগতো না জন্মই আগামী বছর আসতো না আবার সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ কতর পছন্দে সিদ্দিক আকবরে যে ট্যাং অ্যাঙ্গরি দিই আর নবী সিদ্দিক তুই কেন চাইও আর নবী লাগাই দেওয়ার মতো জানাইছি না যদি মরা মেডির মধ্যে একখান ঘাস না উড়ে মানুষ বাঁচিয়েছিল দিনে বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গ নবীজি বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গ নবীজি এইরকম উগোপালা নবী তোহাই ফাইবানি এইরকম উগোপালা নবী তোহাই ফাইবানি বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গ নবীজি বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গ নবীজি আবু বকর সিদ্দিকের হাফে কামড়াইল আঙ্গ নবী তুতু দিয়ে পালা হয়ে গেল আবু বকর সিদ্দিকের হাফে কামড়াইল আঙ্গ নবীর তুতু দিয়ে বলা হয়ে গেল ওই সময় কি ডাক্তার বৈদ্য অগুণ ছিল নি বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গ নবীজি বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গ নবীজি এইরকম উগোপালা নবী তোহাই ফাইবানি এইরকম উগোপালা নবী তোহাই ফাইবানি বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গ নবীজি বিজ্ঞানীদের মহাগুরু আঙ্গ নবীজি সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম এই নবাজি ভুলে দেখি ফায়না ফত্তা ফত্তা বুঝতে দেখি আবার আজ দেখি আল্লাহরা ব্যাকরণ কবুল করক আর ভাই সাই আবার ফসে মনে ফুললে আর দুও হই মনে আজকের মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুক আর কি জোরে কেউ কি রাগ করেছেন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উনি আখেরি মনসা ছিল কি मैं बड़ा अमीर कबीर हूँ शाहे दूसरा कासीर हूँ मैं बड़ा अमीर कबीर हूँ शाहे दूसरा कासीर हूँ दर मुस्तफा का फकीर हो दर मुस्तफा का फकीर हो मेरा रिफ़त में नसीब है मेरे विर्द लब है नबी नबी
میرا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں وہ حبیب میرا طبیب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا اس گلی صحرا بیتا میرا اس گلی صحرا بیتا جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء جہاں رحمتوں کا نزول ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہے وہ جو عرش حق سے قریب ہے میرے ورد لب ہے نبی